30 years back, 30 years back, when Sahasrara was open, I found darkness all over. People were so ignorant. They had no awareness what they have to find. Of course, I found they wanted to find something that was unknown. But they did not know what was unknown, what they have to find. And they were extremely ignorant people about themselves and about their surroundings and about the aim of their life. I didn't know how to start the topic with them. When Sahasrara was opened, I thought of trying self-realization only on one lady. She was an old lady, and there was another lady who also started Kava. This old lady got a realization, and then the another lady was much younger. She told me that she gets fits and she gets possessed. Oh my God. I said, how will I give her realization? But somehow she got cured very fast. And she also got her realization. It's a very unknown knowledge. Also, human beings in their ego do not want to accept that they are not yet complete, that they have to have their realization. Also, their style of life was such that they had no time for themselves. I found it very difficult to convince people that you must take your self-realization, because they thought it is something imaginary. It is very far-fetched. And they only believed in gurus who would say, all right, do this much of ritual, karma kand. That's all. And they were doing all kinds of rituals with the kind guidance of their gurus, without knowing that you have to first know yourself, which is said by all the great incarnations, all the saints, clearly. It is not that it was only my idea that people should get their self-realization, but it was the idea of all those people. They said one after another for centuries that seek yourself. Even Christ said, know thyself. Muhammad Sahib said the same. Nanak Sahib said the same. But nobody tried to know that these rituals are not the end of life. They will not serve the purpose, and that you have to have realization. So those two ladies only got realization. And with that, I thought, let's go to the seashore. And about 30 people came with me. And they were talking in a very funny manner as to how they can get self-realization. They don't deserve it. They have not been very good people. All kinds of things, condemning themselves. And in that lot, I got about 12 people altogether.
inclusive of these two ladies who got realization. This is a sign that the movement of knowing yourself is very, very slow. And people don't understand why should they know themselves. I was quite disappointed because nobody understood me. But one day it so happened that in one of the programs, one lady came. She was possessed. And she started talking in Sanskrit language. She was just a maid servant. And everybody was surprised. And she said, "You don't know who she is." And then she started describing me from the Saundarya Lahari. I was wondering what's the matter with this lady. Like a man she spoke. Her voice was like a man. People may believe it or not, but she was very possessed. And then they started asking her. And then they came and asked me whether what she's saying is true. I said, you should find out yourself. Because those days people were such that if you tell them anything like that, they would turn their faces. Only the kind of false gurus who would say, all right, you give me 5 rupees. They'll be very happy that you can purchase the guru now. You don't have to bother about anything. You don't have to do anything. So with that, gradually, it started working out. And I remember that these people who got realization asked me that, Mother, you allow us to do Durga Puja. Durga Puja was regarded as something very difficult. And the Brahmins were normally not ready to do it because they were not realized souls. So they used to get into fits and into all kinds of problems. So they called the Brahmins, 7 of them, and told them, you just don't worry. Nothing will happen to you because now you are facing the reality. It's not some sort of a Murti Puja or anything. It's a human being. They were quite frightened. They came down. But something happened to them. With great confidence, they started all the mantras, everything. And the vibration started flowing everywhere. Even we were very close to the sea. I found the sea was roaring. But people didn't understand. Except for these 7 people, they said nothing happened to us. We did everything so well. I think that was the first miracle also. See, the trouble with human mind at this level or at this time is that they have too much of self-importance. And they think no end of themselves. So already they think we are great. శ్రీమాతాజీ ఈ సందేశంలో సహస్రారం ఓపెన్ చేసినప్పటి స్థితి, అప్పటి క్లిష్ట పరిస్థితులు, తర్వాత ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ప్రగతి ఎలా వచ్చింది అనే దాని మీద మనకి వివరించారు. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు, 30 సంవత్సరాల క్రితం ప్రజలకి వాళ్ళ జీవన ధ్యేయం ఏమిటో తెలియని స్థితిలో వాళ్ళు అంధకారంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నారు. ఏదో ఒకదాని గురించి వెతుకుతున్నారు, కానీ అది ఏమిటి అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ సమయంలో శ్రీమాతాజీ సహస్రారం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక పెద్ద వయసులో ఉన్న ఆవిడికి ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఆవిడతో పాటు ఒక చిన్న వయసు ఆవిడ కూడా వచ్చారు. ఆవిడ ఫిట్స్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఆవిడికి కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇచ్చారు. దాంతో ఆవిడ సమస్యలన్నీ పూర్తిగా పోయి, పూర్తిగా అనారోగ్యం నయమైపోయి
మంచి ఆరోగ్య స్థితిలోకి వచ్చారు. ఆ సమయంలో ప్రజలు తమ అహంకారంతో తాము ఇంకా సంపూర్ణము కాదు అన్న విషయాన్ని గుర్తించడానికే సిద్ధపడలేదు. అంటే మాకంతా తెలుసు అనుకునేవారు. కానీ కొంతమంది ఇది సహజ ఆత్మసాక్షాత్కారం అంటే చాలా కష్టమైన పని, ఇది మాకు రాదు అనే భావనలో ఉండేవారు. వాళ్ళకి నచ్చజెప్పడమే శ్రీమాతాజీకి అతి కష్టమైన పని అని చెప్పారు. కానీ అప్పటిదాకా వచ్చిన అవతార పురుషులందరూ కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం తప్పనిసరి, ఎవరికి వాళ్ళు పునర్జన్మ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. కానీ ప్రజలు గుడ్డిగా కర్మకాండలు చెప్పే గురువులు వెనకాలే పోతూ ఉండేవారు. ఈ ఇద్దరు స్త్రీల తర్వాత శ్రీమాతాజీ ఒక సముద్రపు ఒడ్డున ఒక 30 మంది వచ్చారు. వాళ్ళకి కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. అందులోంచి ఒక 10 మంది, అంటే మొత్తం 12 మంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం వచ్చింది వాళ్ళందరికీ. కానీ వాళ్ళందరిలో కూడా ఎదుగుదల చాలా నెమ్మదిగా ఉంది. వాళ్ళందరూ చాలా మంది అందులో మాకేమీ రాదులే అన్న ఒక ఆత్మన్యూనతా భావంతో కూడా ఉండేవారు. దాంతో ఎదుగుదల చాలా నెమ్మదిగా ఉండేది. కానీ దాని తర్వాత ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక స్త్రీకి ఆవాహన వచ్చి, అంటే పొజిషన్ అని ఏదైతే అంటామో అది వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ మగ గొంతుకలో సంస్కృతంలో సౌందర్య లహరిలోంచి ఆదిశక్తిని స్తుతిస్తూ ఆవిడ వర్ణించారు. దాని తర్వాత యోగులందరూ నన్ను అడిగారు, తల్లి మీరు అదేనా, ఆవిడేనా అని. శ్రీమాతాజీ వాళ్ళతో అన్నారు, మీరు నన్ను గుర్తించాలి, నేనేమి చెప్పను. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ప్రజలకు ఏదైనా చెప్తే వెంటనే దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు వెళ్ళేవారు. కానీ దొంగ గురువులకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి మాత్రం ముందరగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళేవారు. దాని తర్వాత సహజయోగులు, తల్లి మీకు దుర్గా పూజ చేస్తాము అని అన్నారు. దానికి 7 పూజ చేయించే బ్రాహ్మణులు పిలిచారు. వారు భయపడుతూ మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే దుర్గా పూజ నిర్వహించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఏదైనా లోపం ఉంటే అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అందుకని వాళ్ళు భయపడ్డారు. కానీ శ్రీమాతాజీ వాళ్ళకి చెప్పారు, సాక్షాత్తు దేవి మానవ రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరేమి కంగారు పడవలసిన పని లేదు, మీరు మీ పని చేయండి అని. సో శ్రీమాతాజీ ఆ పూజ అవుతున్నప్పుడు గమనించారు, దగ్గరలో ఉన్న సముద్రం కూడా ఆనందంతో గర్జనలు చేయడం. ఈ 7 బ్రాహ్మణులు కూడా పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆనందంతో నిండిపోయారు. మాకేమీ కాలేదు, అత్యంత ఆనందం పొందుతున్నాము అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయారు. అది సహజయోగంలో మొట్టమొదటి అద్భుతం. కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఆ గుర్తింపు ఇంకా రాలేదు. ఆ సమయం చూస్తే గనక మనిషి అహంకారంతో ఉండి నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకోవడంతో అతనిలో నమ్రత లోపించి సత్యాన్వేషణ అనేది పూర్తిగా పొరబడింది. చాలా మంది నా ఉపన్యాసం వినడానికి వచ్చేవారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. అందులో కొద్దిమంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందారు, అయినా సరే దాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయారు అని చెప్పారు. వీళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క విలువ ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ మదన పడేవారు. అందులో ఒక ఆయన చెప్పారు, తల్లి మీరు డబ్బులు తీసుకుంటే చాలా మంది ప్రజలు మీ దగ్గరికి వస్తారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఉన్న దొంగ గురువులందరూ కూడా డబ్బులు తీసుకునేసరికి ప్రజలు గుంపులుగా వాళ్ళ వెనకాల వెళ్ళేవారు. కానీ శ్రీమాతాజీ అనుకున్నారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటాం, సత్యాన్ని డబ్బులతో కొనగలమా? డబ్బులతో కొనగలిగేది అసత్యం మాత్రమే. సత్యాన్ని డబ్బులతో కొనలేం. ఈ అసత్యమే అన్ని సమస్యలకు మూలం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. అప్పటి వరకు ఎవరు సహస్రారాన్ని వర్ణించలేదు, ఏ పుస్తకంలోనూ రాయలేదు. పుస్తకాల్లో ఉంటే పని సులభం అయ్యేదేమో అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఎందుకంటే ప్రజలు పుస్తకాలను చదివేవారు, పుస్తకాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకునేవారు. కానీ సహస్రారం గురించి ఎవరికీ తెలియదు కదా. అంతేకాదు సామూహికంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం అనే విషయం మీద కూడా ఎవరికీ తెలియదు. ఒకళ్ళు లేదా ఇద్దరు రాసినా కూడా అది పద్యాల్లో ఉండడంతో ప్రజలకు తెలియక, అవగాహన లేక దాన్ని పాడుకుంటూ ఉండేవారు అంతే. శ్రీమాతాజీ చెప్పిన ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క విలువను ప్రజలు గ్రహించలేకపోయారు. ఇది అతి కష్టమైన సమయం అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ అన్నారు. కొంతమంది దుర్మార్గులు నన్ను సహజ యోగుల్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టేవారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. అయినా సరే శ్రీమాతాజీ పట్టు వీడలేదు. రెట్టించిన పట్టుదలతో ఎందుకు ప్రజలకి ఈ విషయం గ్రాహ్యం కావటం లేదు అని చెప్పి ఆలోచించేవారు.
కానీ ఒక్క విషయం శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. అది ఏమిటి అంటే గనక మొత్తం ప్రపంచం అంతా సహజయోగంలోకి రాలేదు అని చెప్పి. ఇది లాస్ట్ జడ్జిమెంట్, అంటే అంతిమ తీర్పు సమయం. ఇందులో ప్రతి వ్యక్తి తనకు తానుగా అడిగి, గుర్తించి, వచ్చి, మార్పు పొంది ఆనందించవలసి ఉంటుంది. ఎవరైతే స్వచ్ఛందంగా వస్తారో వాళ్ళలో అన్ని చెడు అలవాట్లు దూరం అయ్యి కుండలిని జాగ్రత్తతో పోతాయి. దాంతో వాడు స్వచ్ఛమైన వ్యక్తులుగా మారతారు, ఆనంద పరవశులు అవుతారు అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. కానీ మిగిలిన ప్రజలు ఈ మార్పు చెందిన సహజయోగులను చూసి వీళ్ళని మూర్ఖులు అన్నారు, వీళ్ళకి పిచ్చి అన్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు సిగరెట్టు తాగుడు లేకుండా ఆనందంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అని అనుకున్నారు. ఈ మామూలు ప్రజలు ఇలాంటి హీనమైన విషయాలు ఇంటి పెట్టుకుని గొప్పగా చెప్పుకునేవారు. కానీ దాని తర్వాత పరిస్థితి మెరుగుపడి, కానీ సహజయోగంలో కోట్ల కొద్ది సహజయోగులు అయిపోతారు అందరూ అనుకోవడం కూడా తప్పే. కానీ అది మనం అందరి కోరిక అదే, అయినా కూడా అది అవ్వకపోవచ్చు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. యేసుక్రీస్తుని చూస్తే కనుక 21 మందికి ఆయన అనారోగ్యాన్ని సరిచేశాడు. కానీ సహజయోగంలో చూస్తే కొన్ని వేల మందికి ఆరోగ్యం సరయ్యింది. ప్రజలు ఏదో పుస్తకంలో ఎవరో రాస్తే దాన్ని అనుసరించడం, లేదా వేరే పుస్తకం చూడటం, అందులో ఏదో రాస్తే దాన్ని అనుసరించడం, అంటే ఒక పద్ధతి నుంచి ఇంకొక పద్ధతికి వెతుకుతూ ఏం వెతకాలో తెలియని స్థితిలో, ఎలా వెతకాలో తెలియని స్థితిలో ఒక అవగాహన లేకుండా ఉండేవారు. సహజయోగంలోకి వచ్చాక కూడా ఈ ఈ అలవాటు పోకపోవడంతో ప్రగతి అతి నెమ్మదిగా ఉండేది. ప్రగతి లేదు మనలో అంటే గనక మనలో లోపాలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలి. ఆ లోపాలని సరిదిద్దుకోవాలి. అది ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అనేది తల్లిని అడగాలి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఈ పిచ్చి ప్రవర్తననే ఈ ప్రజలు స్వాతంత్ర్యం అనుకునేవారు. కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేకపోతే స్వాతంత్ర్యమే రాదు, అది కాదు. ఈ స్వాతంత్ర్యము అంటే మీ యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపించడమే అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క ప్రతిబింబం. మీరు ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలిసిన స్థితిలో ఉంటారు. అది మన చేతుల పైన, నాడీ మండలం పైన చైతన్యంతో స్పందనలు, ఈ అనుభూతి వస్తున్న స్థితి అని చెప్పారు. ఈ అనుభూతి అనేది రాకపోతే మన సహజయోగ ఇంకా మనకి తెలియలేదు అన్నమాట. అనుభూతితోనే సహజయోగ మొదటి మెట్టుపైకి వస్తాం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మనలోని సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ అంటే సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అని ఏదైతే అంటామో దాని యొక్క పనితీరు మనకి సహజయోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అవగతం అవుతుంది అన్నారు. మంచి చెడు విచక్షణ అనేది వస్తుంది అన్నారు. చైతన్యంతో మనం అన్ని గుర్తించగలిగిన స్థితి మనలో నెమ్మదిగా వస్తుంది అన్నారు. సత్యంతో ఏకాకారిత పొందడం అనేది వస్తుంది అన్నారు. కొంతమంది సహజయోగంలో సహజయోగులకు కానీ సామూహికతకు కానీ వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళ స్థితిని మనం చైతన్యంతో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు అనేది మనకి సులభంగా తెలుస్తుంది అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. దీన్నే ఈ తెలుసుకునే శక్తినే కియామా అన్నారు. శ్రీ మొహమ్మద్ సాబ్ కియామా అన్నారు. ఒక సంఘటన వివరిస్తూ శ్రీమాతాజీ ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో స్టార్ టెలివిజన్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాస్ అనే ఒక వ్యక్తి శ్రీమాతాజీని అర్థం పర్థం లేని క్వశ్చన్లు వేయడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు శ్రీమాతాజీ ఆయన్ని అయ్యా మీ చేతులు ఇలా నాకు చూపించండి అన్నారు. చేతులు చూపించిన వెంటనే ఆయనకి చైతన్యం యొక్క అనుభూతి బాగా వచ్చింది. దాంతో ఆయన ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు. అన్ని అడ్డగోలు ప్రశ్నలు ఆపడం మానేశాడు. ఈ ప్రశ్నలు, వాదనలు అన్ని పక్కన పెట్టి మనం అనుభూతిని పొందాలి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి సత్యం యొక్క అనుభూతిని పొందుతాడో, ఆ స్థితికి చేరతాడో ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడూ వెనక్కి వెళ్ళడు అని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మిక మహాపురుషులందరూ ఈ సత్యాన్ని వినలేదు, చదవలేదు, కానీ వాళ్ళు అనుభవించారు. వాళ్ళ యొక్క నాడీ మండలంలో అనుభవించారు. అందుకని వాళ్ళని ఎవరూ సత్యం నుంచి వేరు చేయలేరు అన్నారు. అది ఎలాగంటే ఒక విత్తనం నుంచి వచ్చిన ఒక చెట్టుని మళ్ళీ విత్తనంలోకి ఎలాగ దూర్చలేమో అదే విధంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని అనుభవించిన వ్యక్తి మళ్ళీ మామూలుగా ఆ పాత జీవితంలోకి వెళ్ళలేడు అన్నారు. ఈ స్థితి మీ అందరికీ వచ్చింది అన్నారు శ్రీమాతాజీ. కానీ దానికి ముందుగా మనలో ఎదుగుదల ఉండాలి అన్నారు.
ఈ ఎదుగుదల అనేది ధ్యానంతోనే వస్తుంది అని చెప్పారు. ఈ ధ్యానంలో మీరు పూర్తిగా ఆనందంతో నిండినప్పుడు ఆ స్థితి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళే పరిస్థితే రాదు అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఈ ఆనందాన్ని నలుగురికి పంచాలి అన్న ఒక కోరిక మీలో మొదలవుతుంది. అది ఎలాగంటే మన దగ్గర ఉన్న భోజనాన్ని అన్నార్తులకు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఎలా వస్తుందో ఆ అంతటి ఆనందాన్ని మీరు పక్క వాళ్ళకి సహజయోగం గురించి చెప్పినప్పుడు దాని అనుభూతిని ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పారు. మిమ్మల్ని నమ్మినా నమ్మకపోయినా మీ స్థితి పైన మీకు పూర్తిగా తెలిసిన స్థితి వస్తుంది అని చెప్పారు. ఈరోజు దాని గురించి చెప్తూ దానిని సహజ స్థితి అంటారన్నారు. అంటే అది రియాక్షన్, ప్రతిచర్య లేని స్థితి అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ తప్పులను ఈ చూసే స్థితి మన బుర్రలోంచి వస్తుంది. వాళ్ళు దేన్ని ఆనందించలేని పరిస్థితుల్లోనే ఉంటారు. కానీ సహజ యోగులు దేనికి కూడా ప్రతిచర్య చూపించే స్థితిలో ఉండరు అన్నారు. దేనికి రియాక్షన్ లేని స్థితిలో ఉండగలరు అన్నారు. ప్రతి విషయాన్ని గమనిస్తూ రియాక్షన్ లేకుండా అంటే ప్రతిచర్య లేకుండా ఆనందించే స్థితిలో సహజ యోగులు మాత్రం ఉండగలరు అన్నారు. ఈ ఆనందము అనేది బ్రహ్మము యొక్క దీవెన అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సమస్యలనైనా ఎటువంటి సో కాల్డ్ బాధలనైనా చూస్తూ అవి ఆత్మను తాకలేవు అని తెలిసిన స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ఇది ఆత్మ యొక్క నిశ్శబ్ద కాంతి యొక్క ప్రభావము అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో ఎప్పుడైతే మీరు ఉంటారో అప్పుడు పక్క వాళ్ళకి ఆనందాన్ని అప్రయత్నంగా మీరు పంచుతారు అని చెప్పారు. ఇది సహజ స్థితి అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో మనం నాటకాన్ని గమనిస్తూ ఆనందించగలము అని చెప్పారు. నేను అనే అహంకార భావన పోయి ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సమస్యల్ని ఈ సహజ స్థితిలో ఉండి చూసినట్లయితే వాటి ప్రభావం మీ మీద ఉండదు అని చెప్పారు. కానీ దానికి ముందుగా ఆ ఉన్నత స్థితి మనలో స్థిరపడాలి అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళలో దేశభక్తి ఉంటే ఆ దేశభక్తిని ఆనందించే శక్తి ఉంటే ఎటువంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు అని చెప్పారు. ఈ స్థితిలో పక్క వాళ్ళ సమస్యలకు సహజయోగుల ద్వారా పరిష్కారం ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పారు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానించదలుచుకున్నా కూడా మీరు పట్టించుకోరు అన్నారు. ఈ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కళలలో, సంగీతంలో అత్యంత అద్భుతమైన సృష్టి చేస్తారు అని చెప్పారు. కవితలు అత్యంత అద్భుతంగా రాస్తారు అన్నారు. ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి అన్నారు. వీళ్ళు ప్రేమ సముద్రంలో ఉండగలరు. ఎవరిని బాధ పెట్టే శక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు. ఈ ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళకి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ఆర్థికంగా పుష్కలత ఉంటుంది. దాతృత్వం అప్రయత్నంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇది చెయ్యి, ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్పవలసిన అవసరం ఏమాత్రం ఉండదు. ఆ పరిపక్వత మనలో ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది సహజ స్థితి అన్నారు. ఇంకా కొంతమందికి రాకపోతే మనం వెయిట్ చేయాలి అది వచ్చే వరకు అన్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా చెప్తూ ఈ 30 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందారు. ఈ రోజు మనమందరం ఒక్కటి అన్న ఒక మధురమైన భావన మనలో ఉంది అని చెప్పారు. మన మధ్యన పోట్లాటలు లేవు. అల్పమైన విషయాల మీద మనకి ఆసక్తి లేదు. మనం అత్యంత ఉన్నతమైన విలువలు కలిగిన వారం అన్నారు. ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉంటారో సహజ స్థితిలో వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద గొప్ప వ్యక్తులుగా, కవులుగా, కార్యనిర్వాహకులుగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళలో పూర్తి నమ్రత అనేది ఉండాలి అని చెప్పారు. ఎవరైతే నేను చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తిని అనే భావన ఉంటుందో వాళ్ళు మూర్ఖులు అన్నారు.
శరీరంలో ఒక భాగం నేను మాత్రమే ముఖ్యం అని అనుకుంటే అది ఎంత మూర్ఖంగా ఉంటుందో అదే విధమైన స్థితి అన్నారు. అలా మీకు అనిపిస్తోంది అంటే కనుక మీరు సహజ అవస్థలో లేరు అని తెలుసుకోండి అన్నారు. సహజ స్థితిలో మీరు మీ పక్క వాళ్ళతో, మీరు ప్రకృతితో, బ్రహ్మాండంతో ఏకాకారిత పొందిన స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనం అందరికీ సుగంధాన్ని పంచుతూ దాన్ని ప్రకటిస్తుంది అన్నారు. ఇది అన్ని రంగాల్లో కూడా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. మీరు ఏ ఏ రంగాల్లో ఉన్నారో అన్ని ఆ రంగాల్లో ఇది వ్యక్తీకరించబడుతున్నారు. దీనికి ముందుగా మీరు ఏం చూడాలి అంటే కనుక మీరు ఎంత మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు అనేది చూడాలి అన్నారు. ఒక శిఖరాగ్రం అంటే ఒక కొండ పైకి చేరుకున్న తర్వాత చుట్టూ చూసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం, అలాంటి ఆనందం మీరు పొందుతారు అన్నారు. అక్కడికి చేరుకోవడం, శిఖరాగ్రాన్ని చేరుకోవడం అనేది ఒక ప్రయాణం, దానికి ప్రయత్నించాలి అన్నారు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మీ ద్వారా ఈ ఆనందం అందరికీ కిందకి ప్రవహిస్తూ అప్రయత్నంగా ఇవ్వబడుతుంది అన్నారు. అది అత్యంత ఉన్నతమైన జీవనం అన్నారు. అది వజ్రంతో సమానం, అత్యంత శాంతికరము, ఆనందకరము, అత్యంత శక్తిమయం. ఇదే సహస్రారం యొక్క దీవెన అన్నారు. అనేక కొత్త విషయాలు మీ ద్వారా అప్రయత్నంగా కనుగొనబడతాయి అని చెప్పారు. మీలో నేను ముఖ్యము అనే భావన పోతుంది అన్నారు. ఆత్మగౌరవం కలిగి ఉంటారు అని చెప్పారు. నమ్రత మీ యొక్క స్వభావం, మీరు ప్రేమమూర్తులుగా ఉంటారు అని చెప్పారు. ఈ స్థితి మీ మీద బలవంతంగా రుద్దపడలేదు, మీరు అప్రయత్నంగా ఆ స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఈ పనుల చట్టం నుంచి బయటపడి మీ ద్వారా అవుతున్న పనులను చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటారని చెప్పారు. చేతనతో కూడి నమ్రతతో ప్రేమతో ఉంటారన్నారు. మీరు అత్యంత దయామయులై పరుషంగా మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంటారు, ఎవరికి బాధ కలిగించలేరు అన్నారు. ఎవరైనా క్లిష్టమైన వ్యక్తి ఉంటే వాళ్ళకి కుండలిని జాగృతం చేస్తే సమస్య తీరుతుంది. కానీ కొంతమంది పాషాణం లాంటి వ్యక్తులు, రాతి లాంటి వ్యక్తులు కుండలిని జాగ్రత్త అవ్వకపోవచ్చు, వాళ్ళని వదిలేయండి అన్నారు. మీరు ఒకటే ఒక్క విషయం గమనించుకోండి, మీలో ఎంత నమ్రత ఉంది అనేది గమనించుకోండి అన్నారు. అదే మీ సౌందర్యం, మీ యొక్క అలంకరణ అన్నారు. నిర్వాజ్య ప్రేమ మీ యొక్క లక్షణం అన్నారు. మీరు శాంతిలో స్థిరపడిన వారు, వివేకవంతులు అన్నారు. ఎవరైతే ఈ శాంతిలో స్థిరపడతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం కనుగొనగలరు అని చెప్పారు. వీళ్ళు అందరికంటే అత్యంత ఉన్నతమైన వారు, మామూలు వ్యక్తులు ఎంత మాత్రమో కాదు. వీళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు అన్నారు. ఆనందం అంటే సుఖానికి దుఃఖానికి అతీతంగా ఉన్న స్థితి, అన్ని పరిస్థితులను చూసి ఆనందించగలిగిన స్థితి అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతజీ తన కుటుంబ సభ్యులతో ఒకసారి ఒక కొండ పైకి ఒక 3 గంటలు ఎక్కి పైకి వెళ్ళారు. అందరూ పూర్తిగా అలసిపోయారు. అక్కడ మనం చిన్న మండపంలో సేద తీరుతున్నప్పుడు శ్రీమాతజీ వారి దృష్టిని అక్కడ చెక్కబడిన ఏనుగుల తోకలు ఎంత విభిన్నంగా ఉన్నాయో గమనించమన్నారు. వాళ్ళందరూ మేమంతా చాలా అలసిపోయి ఉన్నాం, మీ దృష్టి దాని మీదకి ఎలా వెళ్తోంది అని అడిగారు. శ్రీమాతజీ అన్నారంటే మీరు ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీకు మీ దృష్టిని ఏది ఆనందాన్ని ఇస్తుందో దానిపైకి వెళ్తుంది అని చెప్పారు. అంటే ఈ ఆనందం మీ దృష్టిని ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయాలపైకి మరలుస్తుంది అని చెప్పారు. ప్రతి విషయంలో కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చే అంశాన్ని మీరు గమనిస్తారు అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ తప్పులను పట్టుకోవడం, విమర్శించడం లాంటి పనికి మాలిన విషయాలపై ఏమాత్రం సమయం వృధా చేయరు అని చెప్పారు. ఆనందాన్ని హరించే వ్యక్తులపైన అలాంటి విషయాల నుంచి మన దృష్టి మరలించి ఆనందం ఇచ్చే విషయాలపైకి దృష్టి వెళ్తుంది అని చెప్పారు. ఇది తుర్య స్థితి అని చెప్పారు. శ్రీ కబీర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఏం మాట్లాడేది అన్నారు. మీరు ఈ స్థితిని గౌరవించుకోవాలి అన్నారు.
పక్క వాళ్ళతో మిమ్మల్ని మీరు పోలిక చూసుకోండి. వాళ్ళు మీ స్థితిలో లేరు, మీ స్థాయిలో లేరు. అంటే మీరు గొప్ప అనే అహంకారంతో అనుకోమని కాదు, కానీ కృతజ్ఞత భావం మీ కణకణాన ఉండాలి అన్నారు. కొంతమంది సాధారణ వ్యక్తులు మిడిమిడి జ్ఞానంతో చాలా పరుషంగా మాట్లాడతారు. కానీ మీరు ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వారు పూర్తి నమ్రతతో మధురంగా నొప్పించకుండా ఉంటారు. శ్రీమాతజీ అన్నారు, నాకు అత్యంత ఆనందకరమైన విషయం ఏమిటంటే కనుక సహజయోగులను తయారు చేయడం, వారితో మాట్లాడడం, వాళ్ళని వినడం అన్నారు. శ్రీమాత అన్నారు, సహజయోగుల యొక్క సాయంతోనే ఇది చేయడం జరిగింది. మీరే నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా శక్తి మీ ద్వారా వ్యక్తీకరించబడుతోంది. ఇంకా మీలాంటి సాధనాలు ఎంతో మంది ఈ శక్తి యొక్క ప్రకటీకరణకు కావాలి. అందుకని మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మీకే ఉంచుకోకండి, అందరికీ ఇవ్వండి. మీకు నా కృతజ్ఞతలు, దీవెనలు. మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తారో అలా మీరు సంపూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పి శ్రీమాతజీ సహజయోగుల్ని ఆశీర్వదించారు. దీవెన